हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। रौनक मीडिया के प्रोग्राम बातां मुलाकातां दे विच अज असीं आप जी का सब का स्वागत करते हैं। इस लड़ी दे विच असीं आप जी दे नाल वख-वख शख्सियतां नूं रूबरू करवाउंदे हां। अज दी लड़ी दे विच असीं मोरिंडे शहर का माण पहचान उगी शख्सियत रविंदर सिंह रब्बी दे नाल तुहानूं रूबरू करवावांगे। उन्हां दी किताब जो नवीं आई है जिंदगी दी वर्णमाला, उन्हां नूं विशेष तौर ते उहदे ते असीं चानना पवावांगे ते तुहाडे नाल उन्हां दीयां गल्लां साझियां करांगे। स्वागत है रब्बी जी। धन्यवाद जी, मेहरबानी। तुहाडी किताब जिंदगी दी वर्णमाला तुसीं पंजाबी पाठकां दे हत्थां 'च दित्ती है, पंजाबी माँ बोली की झोली पाई है। सब तो पहला तो असीं तुहानूं मुबारकबाद कहने आ ते इस किताब ते गल करन तो पहलां असीं चाहुंदे आ भी साडे पाठकां दे नाल तुसीं थोड़ा जिहा अपना जिंदगी दा उस पक्ष ते चानना पाओ जिहड़ा कुछ इस किताब 'च हजे है नहीं। संखेप अपना जीवन ब्यौरा। जन्म जी मेरा पिंड सीओ माजरा कुराली के नज़दीक उत्थे होया। मेरे पिता जी सरदार गुरदास सिंह दीप वो फौज विच थे ते जदों फौज विचों आए तो फिर उन्होंने नौकरी मिल गई तो नौकरी बैंक की मिली तो ये सिलसिले असी मोरिंडे आ गए। उस समय मैं तीजी जमात पढ़ता था तो मेरे पिता जी को लिखण का बड़ा शौक था। ओके। वो फौजी जिंदगी जिहड़ी उन्होंने तजर्बे उन्होंने तलख हकीकतां तो उस समय उन्होंने किताब छपवाई फौजी परवाने जिस फौज नाल संबंधित कवितावां गीत उस शामिल किए गए। फिर एक उन्होंने धार्मिक किताब छपवाई निराले दर्शन। उस तो इलावा बड़ा कुछ उन्होंने लिख के रखा होया तो ये जी चेटक आ फिर मैनू उस समय जब मैं चौथी पंजवीं हुंदा था उदों दी लगी हुई आ। फिर 6वीं 7वीं 8वीं जब मैं 7वीं होया तो मैं 8वीं 9वीं दी किताबां जिहड़ियां पंजाबी या हिंदी दियां वो पहले ही पढ़ लैंदा था। लाइब्रेरी विच जाण दा मैनूं बहुत शौक था तो किताबां पढ़न का जिहड़ा झासा वो मतलब हुण भी बादस्तूर जारी आ। तो फिर उत्थों बाद मैं 10वीं के बाद +2 की खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल कुराली, BA की सरकारी कॉलेज चंडीगढ़ तो फिर MA की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ MA पंजाबी। B.Ed मैं करके आया खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुक्तसर। उत्थों आगे तुरंत मैं शहीद कांसी राम कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन भागो मजरा इत्थे 1 साल पढ़ाया एज ए पंजाबी लैक्चरर। उस बाद खंट स्कूल साडा इत्थे उत्थे महीना के पढ़ाया। फिर मैं 3 साल रूरल इंस्टीट्यूट फॉर कैरियर कोर्सिज बसी गुजरा उत्थे एज ए पंजाबी लैक्चरर तौर पर पढ़ाया। फिर मैं सरकारी नौकरी में आ गया। सरकारी नौकरी आने करके मुकारी नूरपुर बेदी कोल उत्थे दी मेरी ज्वाइनिंग है तो उस तो बाद मैं हुण सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल हाफिजाबाद विच बतौर SS मास्टर काम कर रहे। तुहाडी किताब जिंदगी दी वर्णमाला जिहड़ी तुसीं पलेठी किताब है तुहाडी ये अज जे देखिया जाए सोशल मीडिया का युग है ना। तो दूसरी गल ये जिहड़ी किताब जिंदगी दी वर्णमाला इहदे टाइटल दे बारे थोड़ा जिहा संखेप च दसो। असल विच टाइटल मेरा नहीं है, मेरा टाइटल होर। तो मैं जदों किताब लिखनी शुरू करी मेरे दिमाग च नैतिकता समाई हुई थी भी मैं चाहुंदा था कि जिहड़ी साडी वर्णमाला है उहदे हिसाब नाल मैं नैतिकता नाल संबंधित कुछ विषय जिहड़े वो मैं लिखां तो मैं इहदा नाम भी नैतिक वर्णमाला रखनी चाहुंदा था। पर मेरे एक खास दोस्त डॉक्टर जलौर सिंह खीबा जिन्होंने इहदा मुखबंध भी लिखिया वो कहते भी रब्बी तेरी किताब नैतिकता तो उपर जिंदगी की गल करदी आ भी आपां इहदा नाम जिंदगी दी वर्णमाला रखना है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट तो तुरंत इहदा नाम जिहड़ा जिंदगी दी वर्णमाला रखिया तो 1-2 जिहड़े साडे विषय थे वो मैं होर इहदे विच पाए तो ये जिहड़ी किताब आ होंद विच आई।
ਫੱਫਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੋ ਕਿਤਾਬ ਕਿਆ ਲਿਖਣੀ, ਇਹ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ? 20 ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 25 ਦਾ ਹੀ ਲਾਓ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਇਹ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬੱਸੀ ਗੁਜਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਤਾਂ 6 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਛੂਤ ਛਾਤ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਰਹਿ ਗਈ 6 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਹ ਖਰੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਹੋਏ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੱਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁੜਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਪਨੀਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ 30-31 ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਣਾ ਮੋਹੀ ਸਾਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਂਗ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ, ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਪਾਈਏ ਵੀ ਆਪ। ਜਦ ਕਿ ਛਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛਪੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਛਪਾਈਏ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਵੰਡੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲਊਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਕਿਉਂ?
ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਰੁੱਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਧੀਰਜ, ਠਰਮਾ, ਡਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੌਚਕ ਹੋਵੇ। ਰੌਚਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਟੂਕਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਖੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਟੂਕਾਂ, ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਠਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੇਰਸੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੌਚਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਸਰਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੌਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਝਣ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਮੀਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਉਹ ਅਮੀਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਬੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਠਕ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਨਮਾਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਰੱਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਹੋ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਿਣਗ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਆ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੌਚਕਤਾ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਦੇ, ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਸਹਿਰਾਈ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆ, ਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਵਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਲੂਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਐਮਏ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ MA ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਹਾਂ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ, ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਕਾਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੇਖਕ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਛਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਨਰੀ ਦੂਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਲਫਰੀਨੋ ਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਕਰਮੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਟੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਮਰਿੰਡਾ, ਅਸੀਂ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਏ ਗੁਰਸ਼ਨ ਬਾਜੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਥਾਂ ਗਲੀ ਤੇ ਕੂਚਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਈਵਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਟਕ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਸਰਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਆਰੰਭੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਕੁ ਨਾਟਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ CDPO ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੋੜ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਨੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਪਣਾ ਮਰਿੰਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ITI ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ। ਰੱਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖਹਿ ਕੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਈੜੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਥੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਧੱਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਧਰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਈੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਝੂਠ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਧਰਮ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਆ, ਜੈਨੀ ਆ, ਪਾਰਸੀ ਆ, ਯਹੂਦੀ ਆ, ਬੋਧੀ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਆ, ਪੁੰਨੀ ਆ, ਪਾਪੀ ਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਾਲਾ, ਕਰੋਧੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਸਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕੱਕਾ ਕਿਤਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਕੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਕਾ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵੀਣਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਕੱਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰੱਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਪਟਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਆਗਰਾ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਹਾਟੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਉਦੈਪੁਰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਆ ਇੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰਿਆ, ਹਾਸਲ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਸਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਸਿਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਰੱਬੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ 3 ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੈਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, SCRT ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗਾੜੀ ਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੁੰਮਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾਸਿਕ ਤੱਕ ਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ, ਨਾਸਿਕ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੇਖੇ। ਵੀ ਇਹੀ ਭੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰੱਬੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਪਰ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਨਾਲੀ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁਲਾਵੇਂ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਕ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਉਤਰਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਗਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਵੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਭੁਲਾਵੇਂ ਅੱਖਰ ਆ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇ ਆਪ ਟੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ।
ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਲਕ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 1995 ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਪਟਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਤਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਤਨ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੇਰੀ ਐਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ 6 ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਉਚੇਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਚੇਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੱਬੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਖਾਂਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾ, ਨਾ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਣਦਾ ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਇਹ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤਕ ਬੰਦਾ ਦਾ, ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਉਹੀ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਮਾਸਾ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸੈੱਲ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਤੀਆਂ, ਐਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਮਾਸਟਰ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਪੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਨਿਆਣੇ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਨਿਆਣੇ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਿਆ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਵਜਨ ਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਚਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਬਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਡਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਟਾਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਧੂ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ
ਖੇਡਣ ਦਾ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ, ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਆਲੀ ਭੋਲੀ, ਮਿੱਠੀ ਜਿਉਂ ਦੁੱਧ ਮਿਸਰੀ ਘੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਚੰਗੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣੋਂ ਨਾ ਸੰਗੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਪੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀਦੀ। ਰੱਬੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਰਵਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ, 22 ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ 52 ਕਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਰਿੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਕੋੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਮਨਮਥ ਨਾਇਕ ਗੁਪਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਸਰਲ ਹੈ, ਰੌਚਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਟੇਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।